Hello, hello. Myself, Mr. C.C. Rajok, Assistant Professor of Microbiology, APC College, New Barakpur. Today, I will discuss with you air pollution and their causes, consequence, and control measure. How to control air pollution. First of all, before discussing air pollution, we have to know what is pollution and what is the different type of pollution. Okay. Then next we discuss about the air pollution. Actually বায়ু দূষণ কিভাবে হয়, কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়, পলিউটেন্ট ম্যাটেরিয়ালসগুলো কি কি, সেইগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের সাথে। ঠিক আছে? ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ পলিউশন? এনি হার্মফুল সাবস্টেন্স or contaminant which contaminate the environment is called pollution. Pollution refers to the very bad condition of environment in terms of quantity and quality. Okay. And what is the different type of pollution? There are main 5 type of pollution, that is air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, and radioactive pollution. And our today's topic is air pollution. Okay. What is air pollution? Air pollution occurs when gases, dust particles, smoke, or odor are introduced into the atmosphere in a way that makes it harmful to humans, animal, and plant. Is called air pollution. Okay. Classification of air pollutant, which pollute the environment or air. Air polluted are those particles and gases while pollute the air in the atmosphere that can cause harm to humans and environment. It can be in the form of solid particles or liquid droplet or gases. Pollutant mainly are of two types, that is called primary pollutant and secondary pollutant, which directly pollute the environment from different sources. It may be human activities or gases from the industries or vehicles. It is the primary pollutant like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, etc. Okay. A secondary pollutant, when primary pollutant released from the sources and it react with the environmental other pollutant or materials and produce another pollutant. This is called secondary pollutant. Pollutant that are produced in the atmosphere when certain chemical reaction takes place among the primary pollutant are called secondary pollutant. As for example, sulfuric acid, নাইট্রিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, এইগুলো তৈরি হচ্ছে যখন প্রাইমারি পলিউটেন্ট রিয়াকশন করে, তখন সেগুলোকে বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট। এই যেমন
নাইট্রিক অ্যাসিড এগুলোর জন্য তোমার অ্যাসিড রেন হয়, ঠিক আছে। এই যেগুলো হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট। তাহলে টু টাইপ অফ পলিউটেন্ট, প্রাইমারি পলিউটেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট। ওকে, নেক্সট হচ্ছে সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন। They may be natural sources or it may be man-made sources. And first we discuss about the air pollution and their sources, and there are two type. We have to discuss about what is the atmosphere. Atmosphere is the life blanket of earth. It is therefore essential that we know more about the atmosphere and the way in which it is polluted. Then cause of air pollution. Major source of air pollution are industries, automobile, and domestic fuels. High proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, etc., which pollute our environment. And এর যে এফেক্ট সেগুলো হচ্ছে তোমার যেমন হিউম্যান হেলথের উপর এফেক্ট আছে, অ্যানিম্যাল, প্ল্যান্ট অ্যান্ড ওভারঅল অ্যাটমসফিয়ারের উপরে এর এফেক্ট পাওয়া যায়, ঠিক আছে। যে এয়ার পলিউশন, হোয়াট ইজ এয়ার পলিউশন, ফার্স্টে তোমাদের বললাম air pollution is the introduction into the atmosphere of chemicals, particulates, or biological material that cause discomfort, disease, or death of humans, damage other living organisms such as food, crops, or damage the natural environment or built environment. A substance in the air that can be adverse to humans and the environment is known as air pollutant. Pollutant can be in the form of solid particles, liquid droplet, or gases. In addition, they may be natural or man-made. Pollutant can be classified as previously discussed, pollutant can be classified as primary or secondary. Usually, primary pollutant are directly produced from a process such as from a volcanic eruption, the carbon monoxide gas from a motor vehicle's exhaust, or sulfur dioxide released from factories. Secondary pollutants are not emitted directly. Rather, they form in the air when primary pollutants react or interact. An important example of secondary pollutant is ground level ozone, one of the many secondary pollutants that make up photochemical smog. Some pollutant may be both primary and secondary, that is, they are both emitted directly and formed from other primary pollutant. Okay. এই যে পলিউটেন্ট বা পলিউশন হচ্ছে, এয়ার পলিউশন কি কি দ্বারা পলিউশন হচ্ছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট বললাম, ঠিক আছে। এগুলো কিভাবে কন্ট্রোল করব? যদিও এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য তোমার পলিউশন পুরোপুরি টোটালি কাট আউট করা যায় না, কিন্তু পলিউশন আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, ঠিক আছে।
In this industrial air pollution cannot be eliminated completely. তোমাদের সুবিধার জন্য বাংলা ইংরেজি দুটোতেই আমি বলছি। But step can be taken to reduce it. The government has developed and continue to develop guideline for air quality and ordinance to restrict emission in an effort to control air pollution. On an individual level, we can reduce our contribution to the pollution problem by carpooling or using public transportation. Additionally, buying energy efficient light, bulb, and appliance or otherwise reducing our electricity use will reduce the pollutant released in the production of electricity, which create the majority of industrial air pollution. এইভাবে আমরা এয়ার পলিউশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। ওকে, আচ্ছা এখানে দেখো তোমাদের এয়ারের যে নর্মাল কম্পোনেন্ট তাদের যে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজে থাকে সেখান থেকে যদি এগুলোরও চেঞ্জ হয় সেটাও কিন্তু এয়ার পলিউশনের মধ্যেই পড়ে। যেমন এখানে তোমার নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, তাদের এয়ারের মধ্যে যে মিথেন, সালফার ডাইঅক্সাইড, এগুলো তোমার একটা নির্দিষ্ট লেভেলে এয়ারের মধ্যে থাকে। যখন এইগুলোর কম্পোজিশন চেঞ্জ হয় তখন তোমার সেটা এয়ার পলিউশন। তার জন্য বিভিন্ন হেলথ ইফেক্ট, বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট দেখা যায়। হোয়াট ইজ এয়ার পলিউশন এগুলো আগেই বলেছি তোমাদের। এই যে এয়ার পলিউশন কনসিস্ট অফ গ্যাসেস, লিকুইড অর সলিড প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইন হাই এনাফ লেভেল টু হার্ম হিউম্যানস, আদার অর্গানিজম অর ম্যাটেরিয়ালস। ঠিক আছে, may be defined as any atmospheric condition in which certain substances are present in such concentration that they can produce undesirable effect on man and his environment. Undesirable effect বলতে হেলথ ইফেক্ট, ঠিক আছে, হেলথের উপর যে ইফেক্ট, বা তোমার এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এনভায়রনমেন্টের উপর গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অ্যাসিড রেন, এগুলো হচ্ছে তোমার বিভিন্ন আনডিজারেবল এফেক্ট তখন দেখা যায়। এই যে এনি ভিজিবল অর ইনভিজিবল পার্টিকলস অর গ্যাস ফাউন্ড ইন দ্য এয়ার দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ অরিজিনাল অর ইন নর্মাল কম্পোজিশন, যেগুলো এয়ারের মধ্যে নেই সেগুলো এয়ারের ইন্ট্রোডাকশন, বা যেগুলো আছে তাদের নর্মাল কম্পোজিশনের থেকে বেশি মাত্রায় এয়ারে যখন চলে আসছে তখন বিভিন্ন এফেক্টগুলো দেখা যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে তোমার এয়ার পলিউশন বলা হচ্ছে। এই যে প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট যেগুলো ডাইরেক্টলি আসছে এয়ারের মধ্যে, আর সেকেন্ডারি হচ্ছে যেগুলো তোমার প্রাইমারি পলিউটেন্ট রিলিজ হওয়ার পর রিয়েকশন হয়ে আবার অন্য কোনো ইয়ে তৈরি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট। এই যে সোর্স অফ প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট। এবার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের সোর্সগুলো, কোথার থেকে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, কোথার থেকে। যেমন এই ট্রান্সপোর্টেশন মানে ভেহিকেল বা এগুলোর থেকে তোমার 57%, ফুয়েল কম্বাসন, বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিতে যে ফুয়েল ইয়েগুলো হচ্ছে, বা তোমার পাওয়ার গ্রিডের ইয়েতে সেখান থেকে 21%, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির থেকে 12%, এছাড়াও অন্যান্য ইয়ের থেকে তোমার মিসেলেনিয়াস থেকে 10% হচ্ছে তোমার এয়ার পলিউশন। তা মেন সোর্সেস কি কি বললাম? অটোমোবাইলস, motor vehicles are a major source of air pollution throughout the urban areas. They emit hydrocarbon, carbon monoxide, lead, nitrogen oxide, and particulate matter, এগুলোর থেকে হচ্ছে। In strong sunlight, certain of this hydrocarbon and oxide of nitrogen may be converted, মানে যেটা সেকেন্ডারি pollutant,
in the atmosphere into photochemical pollutant of oxidizing nature. Is a main source. In addition, diesel engine, when misused or badly adjusted, are capable of emitting black smoke and malodorous fumes. ইন্ডাস্ট্রি থেকে হচ্ছে কম্বাসন অফ ফুয়েল টু জেনারেট হিট অ্যান্ড পাওয়ার প্রডিউসেস স্মোক, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ফ্লাই অ্যাশ। ঠিক আছে। পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি থেকে জেনারেট হচ্ছে হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যান্ড অর্গানিক হ্যালাইডস। ঠিক আছে। মেনি ইন্ডাস্ট্রি ডিসচার্জ কার্বন মনোক্সাইড, ওজোন, হাইড্রোজেন সালফাইড, ওজোন হচ্ছে O3। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যেগুলো সেখান থেকে হচ্ছে পলিউট হচ্ছে। এছাড়াও আছে তোমার ডোমেস্টিক সোর্স। এই ডোমেস্টিক কম্বাসন অফ কোল, উড, কাঠ জ্বালিয়ে যে রান্না হচ্ছে, কোল কয়লা জ্বালানো হচ্ছে, অয়েল, মেজর স্মোক সোর্স অফ স্মোক, ডাস্ট, সালফার ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড নাইট্রোজেন অক্সাইড। এছাড়া হচ্ছে টোবাকো স্মোকিং, সিগারেট বিড়ি যেগুলো হচ্ছে সেখানে যে ধোঁয়া, সেটার থেকে হচ্ছে তোমার স্পেসিফ স্মোকাররাও ইনফেক্টেড হচ্ছে। এছাড়াও মিসেলিনিয়াস যেমন হচ্ছে বার্নিং ফিউজ, ইনসিনারেশন, পেস্টিসাইড স্প্রেইং, ন্যাচারাল সোর্সেস। ঠিক আছে। এখান থেকে তোমার বিভিন্ন মাইক্রোবস অ্যারোসল হিসাবে এর মধ্যে এয়ারে আসছে, দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ হচ্ছে। এছাড়াও পোলেন, এখান থেকে তোমার অ্যালার্জি, এগুলো হচ্ছে। মেজর পলিউটেন্ট যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে তোমার যেমন কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, পার্টিকুলেট ম্যাটার। ঠিক আছে। গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন। এই যে হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড। হোয়াট ইজ কার্বন মনোক্সাইড? কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে তোমার কালারলেস অর্ডারলেস গ্যাস, প্রোডাক্ট অফ ইনকমপ্লিট কম্বাসন অফ কার্বন কন্টেনিং ম্যাটেরিয়াল সাচ এজ অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস, হিটিং, এগুলোর থেকে কার্বন মনোক্সাইড রিলিজ হচ্ছে। সাম ওয়াইড ন্যাচারাল নন বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সোর্স হ্যাভ অলসো বিন আইডেন্টিফাইড ফর কার্বন মনোক্সাইড। আচ্ছা, এই যে কার্বন মনোক্সাইড, এটা সাহায্যে আমাদের কি হেলথের কি এফেক্ট হয়? ইট কজেস হার্মফুল ইফেক্ট বাই রিডিউসিং অক্সিজেন ডেলিভারি টু দ্য বডি অর্গান। ইন এক্সট্রিমলি হাই লেভেল ইট ক্যান কজ ডেথ। ঠিক আছে। এই যে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে থাকে, তার বাইরে হলে তোমার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে যায়। নেক্সট হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড। Is one of the several forms in which sulfur exists in air. The other include H2S, H2SO4 and sulfate salt. ঠিক আছে। অ্যারোসল, nitrogen dioxide or nitric oxide is produced by combustion. Nitrogen dioxide, which has great health effect, is a secondary pollutant created by the oxidation of নাইট্রিক অক্সাইড। নাইট্রিক অক্সাইড হচ্ছে প্রাইমারি পলিউটেন্ট, এটা এনভায়রনমেন্টে রিয়েক্ট করে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছে। ঠিক আছে। এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তার যে লেভেল, এগুলো পিপিএম দিয়ে ইয়ে করা হয়, এক্সপ্রেস করে পার্টস পার মিলিয়ন। পার্টিকুলেট ম্যাটার, ozone. This is formed when ground level ozone, when polluted, such as nitrogen oxide, volatile organic compound, VOC, react in sunlight. High level can cause breathing problem, reduce lung function, and trigger asthma symptom. আচ্ছা, তাছাড়াও ওজন ইজ এ পাওয়ারফুল গ্রিন হাউস গ্যাস, যেটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য রেসপন্সিবল, গ্রিন হাউস গ্যাস, and contribute to global warming both directly and by reducing carbon uptake by vegetation. Next হচ্ছে smog. Smog is made up of mixture of this pollutant in the atmosphere, combination of upward smoke and fog, that is called smog. Smoke and fog combination হচ্ছে তোমার কি তৈরি হচ্ছে? স্মগ। There are two types: reducing smog characterized by sulfur dioxide and particulate, and photochemical smog characterized by ozone and other oxidant.
আদার পলিউটেন্ট হচ্ছে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, যেমন ছিল কার্বন মনোক্সাইড ইনকমপ্লিট কম্বাসনে, এটি কমপ্লিট কম্বাসন হচ্ছে নট কমনলি রিগার্ডেড এজ অ্যান এয়ার পলিউটেন্ট অল দো ম্যান জেনারেট এনোরমাস অ্যামাউন্ট। কার্বন ডাইঅক্সাইড নর্মাল ইয়েতে থাকলে কম্পোজিশন সেটা কিন্তু পলিউটেন্ট নয়, ঠিক আছে। যখন এর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় তখন সেটা হচ্ছে পলিউটেন্ট, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইডও আমাদের দরকার হয়, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ইউজ করে তোমার যেটা ফটোসিনথেসিস বা ইয়ে হচ্ছে সেটাও দরকার হয়। তারপরে ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড ভিওসি আর ডিভাইডেড ইনটু সেপারেট ক্যাটাগরিজ মিথেন অ্যান্ড নন মিথেন ভিওসিস। তারপর হচ্ছে পলি নিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন আর লার্জ গ্রুপ অফ অর্গানিক কম্পাউন্ড উইথ 2 or more benzene ring. They are formed mainly as a result of pyrolytic process, especially the incomplete combustion of organic material as well as in natural process such as carbonization. এছাড়াও থাকছে তোমার এয়ার পলিউশন করার জন্য পলিউট হিসাবে লেড, মানে টক্সিক মেটাল যেগুলো লেড, ক্যাডমিয়াম, কপার, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, ফিনক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট, প্যান। ক্লোরোফ্লোরোকার্বন হচ্ছে তোমার ওই গ্রিন হাউস গ্যাস। এই যে এইগুলো হচ্ছে তোমার 6 কমন পলিউটেন্ট অফ এয়ার পলিউশন হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড, গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন, লেড, সালফার ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড পার্টিকুলেট ম্যাটার অ্যান্ড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। এই যে মেজর সোর্সগুলো তোমাদের বলছিলাম যেগুলো আমি, এই যে হাউস হোল্ড অ্যান্ড আদার প্রোডাক্ট থেকে 21%, ইন্ডাস্ট্রি থেকে 18%, নন রোড ইঞ্জিন থেকে 23%, কার ট্রাক এখান থেকে 38%। এইভাবে এয়ার পলিউশন হচ্ছে। এই যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, এই যেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ফাইন পার্টিকেলস, এগুলো সবই হচ্ছে। প্রাইমারি সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট যেটা তোমাদের বলছিলাম, এই যে প্রাইমারি পলিউটেন্ট কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, এগুলো যখন রিয়েক্ট করছে যে তোমার কি হচ্ছে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট, এই যে HNO3, H2SO4, এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট। এই প্রাইমারি সোর্স অফ ইনডোর এয়ার পলিউশন, এগুলো তো আগেই ডিসকাস করেছি, ঠিক আছে। এই যে পলিউটেন্ট যেগুলো কার্বন মনোক্সাইড কোথার থেকে আসছে, এখানে হচ্ছে প্রাইমারি পলিউটেন্টগুলো, আর এখানে হচ্ছে তোমার হোয়ার দে কাম ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস, বিভিন্ন এর থেকে এগুলো আসছে। এই যে ন্যাচারাল অকারিং ইভেন্ট আর ম্যানমেড অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে, প্রাইমারি পলিউটেন্টে, আর এগুলো রিয়েক্ট করে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট তৈরি হচ্ছে। প্রাইমারি পলিউটেন্ট হচ্ছে যে ডাস্ট, স্মোক, এই যে প্রাইমারি পলিউটেন্ট কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস কোথার থেকে আসছে, তার ইফেক্ট কি। কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে কি সেটা আগে বললাম তো, ইনকমপ্লিট কম্বাসনের জন্য হচ্ছে রিলিজ হোয়েন ইঞ্জিন বার্ন ফসিল ফুয়েল, ঠিক আছে। ফসিল ফুয়েল মানে পেট্রোল, ডিজেল, এগুলোর ইনকমপ্লিট কম্বাসনে এটা ইফেক্ট কি করে, কার্বন মনোক্সাইড মেক ইট হার্ড টু বডি পার্ট টু গেট দ্য অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টে এটা বাধা দেয়। Nitrogen dioxide, reddish brown gas produced when nitric oxide combined with oxygen in the atmosphere, affect lung and causes wheezing, increased chance of respiratory infection. Nitrogen dioxide, reddish brown gas that come from the burning of fossil fuel, এটাও ফসিল ফুয়েলের বার্নিং থেকে আসছে। পাওয়ার প্ল্যান্টের বিভিন্ন ইয়ের থেকে সোর্সগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ফর্ম ইন টু ওয়ে, হোয়েন নাইট্রোজেন ইন দ্য ফুয়েল ইজ বার্ন or when nitrogen in the air react with oxygen.
ঠিক আছে। এরপর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, এটা এয়ার পলিউটেন্ট। হাই লেভেল অফ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এক্সপোজিওর ক্যান গিভ পিপল কাফ অ্যান্ড ক্যান মেক দেম ফিল শর্ট অফ ব্রিথ, শ্বাস প্রশ্বাসে প্রবলেম হয়। এই যে হাইওয়ে পলিউশন থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হচ্ছে। সালফার ডাইঅক্সাইড, corrosive that cannot be seen or smell at low level but can have a rotten egg smell at high level. এই সালফার ডাইঅক্সাইড কোথা থেকে আসছে? কাম ফ্রম ফ্যাক্টরিজ থেকে। সালফার ডাইঅক্সাইড এক্সপোজার ক্যান অ্যাফেক্ট পিপল হু হ্যাভ অ্যাজমা অর এমফাইজিমা বাই মেকিং ইট মোর ডিফিকাল্ট টু ব্রিথ। আচ্ছা, ভলকানিক ইরাপশন থেকে তোমার ইয়ে হচ্ছে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, ন্যাচারাল সোর্স, এটা ম্যানমেড না। নেক্সট হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসেস। হোয়াট ইজ গ্রিন হাউস গ্যাসেস? এটা হচ্ছে তোমার গ্রিন হাউস গ্যাসটা কি? গ্যাসেস দ্যাট স্টে ইন দ্য এয়ার ফর এ লং টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ম আপ দ্য প্ল্যানেট বাই ট্র্যাপিং সানলাইট, দিস ইজ কল্ড গ্রিন হাউস এফেক্ট। এই যে গ্যাসগুলো তোমার গ্রিন হাউস গ্যাস আছে, সেই গ্যাসগুলো যখন পরিমাণ বেড়ে যায় তখন কি হয়? সানলাইটটাকে ও পৃথিবীর থেকে ফিরে যেতে যেটা রিফ্লেক্ট করে যায় সেটার পরিমাণটা কমিয়ে দেয়, মানে সানলাইটটাকে ধরে রাখে বেশি। সেই জন্য কি হয়? গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়। আর এই ইফেক্টটাকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট, বিকজ দ্য গ্যাস অ্যাক্ট লাইক দ্য গ্লাস ইন এ গ্রিন হাউস। গ্রিন হাউস হচ্ছে কি? যেটা হচ্ছে তোমার কাঁচের ইয়ের মধ্যে, শীত প্রধান দেশে কাঁচের ঘরের মধ্যে তোমার ইয়ে করা হয়, গাছকে লাগানো হয় বা ওখানে কাল্টিভেশন করা হয়। কারণ ওখানে টেম্পারেচার যেহেতু কম থাকে, কাঁচের ঘরের মানে হচ্ছে তোমার ওই ইয়েটাকে, সানলাইটটাকে আসতে দেয় কিন্তু বেরিয়ে যেতে পরিমাণটা কমিয়ে দেয়, ফলে ওখানে টেম্পারেচারটা একটু বেশি থাকে। সেরকম হচ্ছে এই গ্যাসগুলো ওই কাঁচের গ্লাস লাইক বিহেভ করে, ঠিক আছে, মানে টেম্পারেচারটাকে পৃথিবীর থেকে রিফ্লেক্ট করে ফিরে যেতে বাধা দেয়। সাম অফ দ্য গ্রিন হাউস গ্যাসেস আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসেস। তার সোর্সগুলো তো কার্বন ডাইঅক্সাইড তো জানো কোথা থেকে আসছে, ইট কাম ফ্রম বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল ইন কার, পাওয়ার প্ল্যান্ট, ঠিক আছে। মিথেন রিলিজ ডিউরিং দ্য প্রসেসিং অফ ফসিল ফুয়েল। এই গ্রিন হাউস ইফেক্টে কি? এর ফলে কি এফেক্ট হয়? গ্রিন হাউস ক্যান লিড টু চেঞ্জ ইন দ্য ক্লাইমেট অফ দ্য প্ল্যানেট, পরিবেশে তোমার ক্লাইমেটটাকে চেঞ্জ করে। সাম অফ দিস চেঞ্জেস মাইট ইনক্লুড মোর এক্সট্রিম টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে দেয়, সি লেভেলটাকে বাড়িয়ে হায়ার সি লেভেল, চেঞ্জ ইন ফরেস্ট কম্পোজিশন অ্যান্ড ড্যামেজ টু ল্যান্ড নিয়ার দ্য কোস্ট, ঠিক আছে। এই যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে তোমার ইয়ে হচ্ছে, দেখো এখানে ওই যে সিএফসি, এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইড তো বললাম। সিএফসি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এই যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের জন্য ডিপ্লিট করে, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে ডিপ্লিট করছে কি? সিএফসি, কেমিক্যালস দ্যাট ক্যান ডিস্ট্রয় দ্য ওজোন ইন দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কি থাকে? ওজোন লেয়ার। এই ওজোন লেয়ারের জন্য সূর্যের যে সানলাইটের যে তোমার ক্ষতিকর ইউভি রে, সেগুলো আসতে পারে না, অধিকাংশগুলোকেই বাধা দেয়। না হলে তোমার এই ওজোন লেয়ার না থাকলে প্রাণের অস্তিত্বই থাকতো না, তোমার ওই ক্যান্সার বা ইয়ে স্কিনের বিভিন্ন ইয়ে হতো তোমার, ঠিক আছে। দিস কেমিক্যাল ইনক্লুড ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, হ্যালোনস অ্যান্ড আদার কম্পাউন্ড দ্যাট ইনক্লুড ক্লোরিন অর ব্রোমিন, ঠিক আছে। এটা যে ইয়ে সিএফসি আর ইউজড ইন এয়ার কন্ডিশনার, এই যে আমাদের এসি, তার মধ্যে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে সিএফসি ইউজ করা হয় কুলেন্ট হিসাবে। এখন যদিও এগুলোর ইয়ে ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দে ক্যান অলসো বি ফাউন্ড ইন অ্যারোসল ক্যান ফায়ার এক্সটিংগুইজার, ঠিক আছে। এফেক্টটা কি? ইফ দ্য ওজোন ইন দ্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ইজ ডেস্ট্রয়, ঠিক আছে, এটা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের যে ওজোন লেয়ার আছে তাকে ডেস্ট্রয় করে। ওজোন লেয়ারকে ডেস্ট্রয় করলে কি হবে? ওজোন হোল তৈরি হবে, মানে ওখানে ওজোন লেয়ারটা ডিপ্লিট হয়ে হোল তৈরি করবে, যেখানে তোমার ওই পলিউশনের ইয়েটা বেশি, সিএফসি আছে। আর এই ওজোন হোল হলে কি হবে? তোমার পিপল আর এক্সপোজ টু মোর রেডিয়েশন ফ্রম দ্য সান, মেনলি হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন, এটা হচ্ছে বাধা দেয় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে
পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করাতে। দিস ক্যান লিড টু স্কিন ক্যান্সার, আই প্রবলেম, হায়ার আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন ক্যান অলসো হার্ম প্ল্যান্ট, অ্যানিম্যাল। ঠিক আছে, ডিএনএ ডাইমারাইজেশন করে এটা। এই যে গ্রিন হাউস এফেক্ট যেটা হচ্ছে তোমার, ওই যে সান থেকে এসে এর অধিকাংশটা রিফ্লেক্ট হয়ে ফিরে যায়। ঠিক আছে, সোলার রেডিয়েশন অ্যাবজর্ব হচ্ছে, পৃথিবী কিছুটা অ্যাবজর্ব করে। এই যে ফার্স্ট পার্টে দেখো, এটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, দ্য আর্থ সারফেস রিফ্লেক্ট করছে কিছুটা পোর্শন। ঠিক আছে, দ্য আর্থ সারফেস ইমিট এই যে রেডিয়েশন, ক্লাউড অ্যান্ড রিফ্লেক্ট। ঠিক আছে, কিন্তু যদি এখানে তোমার ওই গ্যাসের ইয়েগুলো পলিউটেন্ট বেড়ে যায়, তখন ওই রিফ্লেক্ট করে এটা ক্যাপাসিটি কমে যায়, তখন কি হবে, পৃথিবীর টেম্পারেচারটা আরো বেড়ে যাবে। এটা গ্রিন হাউস এফেক্ট। এছাড়া যেগুলো তোমার টক্সিক মেটাল বলছিলাম, lead হচ্ছে ব্রেন ড্যামেজ এন্ড বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার, বেরিলিয়াম প্রমোট লাং ডিজিজ, ক্যাডমিয়াম কিডনি অ্যান্ড লাং ডিজিজ, মার্কারি ট্রেমার অ্যান্ড স্কিন ইরাপশন, নিকেল ডিজিজেন ডিজিনেস অ্যান্ড নজিয়া, কার্বন মনোক্সাইড এই ব্লাড ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা ইয়েটাকে কমিয়ে দেয়, অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি ব্লাডের মধ্যে। নেক্সট হচ্ছে পার্টিকুলেট ম্যাটার, solid or liquid matter that is suspended in the air, it's also air pollutant। এই যে সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট তো বললাম। এই গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন, ওজোন লেয়ার, এই গ্রাউন্ড লেভেলে যে ওজোন ইয়েটা ইয়ে হচ্ছে, এই যে তোমার এই গ্যাস দ্যাট ক্যান বি ফাউন্ড ইন টু প্লেস নিয়ার দ্য গ্রাউন্ড ট্রপোস্ফিয়ার, মানে নিচে ওজোন লেয়ার যেটা, আর ইট ইজ মেজর পার্ট অফ স্মগ। দ্য হার্মফুল ওজোন ইন দ্য লোয়ার অ্যাটমসফিয়ার শুড নট বি কনফিউজড উইথ দ্য প্রোটেক্টিভ লেয়ার অফ ওজোন ইন দ্য আপার অ্যাটমসফিয়ার। ঠিক আছে, এই দুটো কিন্তু আলাদা। গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন, গ্রাউন্ড লেভেল মানে হচ্ছে নিচে অক্সিজেন রিয়াকশন হয়ে যে ওজোনটা তৈরি হচ্ছে, আর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যেটা উপরের লেয়ারে আছে, সেটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তোমার বেনিফিশিয়াল। সেটা হচ্ছে সানলাইটের যে ক্ষতিকর রেগুলো, যেমন আল্ট্রাভায়োলেট রে, সেগুলোকে আসতে বাধা দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার যেটা গ্রাউন্ড লেভেলে তৈরি হচ্ছে ওজনটা, সেটা কিন্তু অনেক হেলথ এফেক্ট করা যায় হয়। ওজন ইজ নট ক্রিয়েটেড ডাইরেক্টলি বাট ইজ ফর্ম হোয়েন নাইট্রোজেন অক্সাইড অ্যান্ড ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড মিক্স ইন সানলাইট, সেখানে তোমার গ্রাউন্ড লেভেল ওজন তৈরি হচ্ছে, এটা কিন্তু হার্মফুল। ওজন নিয়ার দ্য গ্রাউন্ড ক্যান কজ এ নাম্বার অফ হেলথ প্রবলেম। ওজন ক্যান লিড টু মোর ফ্রিকুয়েন্ট অ্যাজমা অ্যাটাক ইন পিপল হু হ্যাভ অ্যাজমা, কাফ, ঠিক আছে, সোর থ্রোট, এগুলো করে এই ওজন। এটা কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল, দুটো কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না। গ্রাউন্ড লেভেল ওজন ফরমেশন কিভাবে হচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে। স্মগ যেটা বলছিলাম তোমাদের, ফগ অ্যান্ড স্মোক মিক্সড হয়ে তোমার যেটা ইয়ে হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে স্মগ। স্মগ এফেক্ট প্ল্যান্ট লাইফ and the health of animal and humans. It harmful to humans, animal, plant, and nature as a whole. Smog lead to bronchitis. Heavy smoke result in a low production of the crucial natural element vitamin D, leading to cause of ricket. Vitamin D এই স্মগ, এই যে স্মগ, এই যে যেখানে তোমার পলিউশন বেশি হয়, যেগুলো রিসেন্টলি তোমরা দেখছো, এই যে দিল্লি বা ইয়েতে যেটা হচ্ছে, গাড়ি চালানোই যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না কিছু। ঠিক আছে, ওই ইন্ডাস্ট্রির ইয়েতে তোমার ধোঁয়া, স্মোক, আর হচ্ছে ফগ যেটা ন্যাচারাল ইয়ে, সেটা মিক্সড হয়ে তৈরি হচ্ছে স্মগ। এই কিভাবে তৈরি হচ্ছে, নাইট্রোজেন অক্সাইড অ্যান্ড ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড ইয়ে হয়ে সানলাইটের ইয়েতে ব্রাউন ফটোকেমিক্যাল স্মোক তৈরি হচ্ছে। এই স্মগের এই যে এফেক্টগুলো যেগুলো বলছিলাম তোমার, শর্টনেস অফ ব্রিথ, অ্যাজমা অ্যাটাক, এগুলো বেড়ে যায়। এই বিভিন্ন সোর্স অফ পলিউটেন্ট, এয়ার পলিউটেন্ট,
হোয়াট ইজ এয়ার পলিউশন তো আগেই বলেছি তোমাদের। কজ অফ পলিউশন বললাম, ইমিশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইমিশন, বার্নিং ফসিল ফুয়েল, এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, ওই পেস্টিসাইড স্প্রে, এগুলোর থেকে হচ্ছে। ফার্টিলাইজার, মাইনিং, এই যে ইনডোর এয়ার পলিউশন অ্যান্ড আউটডোর এয়ার পলিউশন। ইনডোর হচ্ছে তোমার এই যে হাউস হোল্ড ক্লিনিং প্রোডাক্ট, কুকিং অ্যান্ড হিটিং উইথ সলিড ফুয়েলস অন ওপেন ফায়ার or traditional stove result in high level of indoor air pollution. এগুলো ইনডোর এয়ার পলিউশনের মধ্যে এগুলো পড়ছে। এবার নেক্সট হচ্ছে এফেক্টগুলো বললাম, এই যে এয়ার পলিউশনের ফলে কি কি হয়। অ্যাসিড রেন, অ্যাসিড রেন তোমাদের সিলেবাসে আছে, সেটা আবার আলাদাভাবে অন্যান্য স্যার বা ম্যাডাম পড়াবেন। অ্যাসিড রেন হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি পলিউটেন্ট, এই যে কিভাবে হচ্ছে, সালফার ডাইঅক্সাইড ইন্ডাস্ট্রির থেকে রিলিজ হচ্ছে, দিয়ে তোমার এটাই রিয়াকশন করে তোমার H2SO4 হচ্ছে, নাইট্রিক অক্সাইড, এটা HNO3 নাইট্রিক অক্সাইড। এই যে অ্যাসিডগুলো বৃষ্টির রূপে আবার ইয়েতে পড়ছে, লেক, রিভার, সেখানে যে তোমার অ্যানিম্যাল সিস্টেম যেগুলো আছে, সেখানে তোমার কি হচ্ছে, অ্যাসিডের পরিমাণটা বাড়ছে, অ্যাসিডিটি বেড়ে যাচ্ছে। এই সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, তারপরে বৃষ্টির রূপে আসছে তোমার, বৃষ্টির সঙ্গে তোমার সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, এই যে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, সালফার ডাইঅক্সাইড এর সঙ্গে তোমার H2O, আর এখানে তোমার NO3 সঙ্গে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন এই ওয়াটার রিয়াকশন হয়ে HNO3 হয়ে সেটা তোমার যখন এতে বৃষ্টির রূপে আসছে তখন সেটা হচ্ছে অ্যাসিড রেন। ইউট্রোফিকেশন, ইউট্রোফিকেশন হচ্ছে মানে তোমার সেই যেখানে তোমার অ্যালগাল ব্লুম, ঠিক আছে, অ্যালগাল ব্লুম মানে প্রচুর অ্যালগি, যেখানে এ হচ্ছে তোমার ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বা গ্রোথ ইয়ে হতে হচ্ছে কি হচ্ছে তোমার এই যে ফসফরাস, অ্যালগাল ব্লুম হলে তোমার, যেটা আগের ইয়েতে তোমাদের বলছিলাম আমি, rain can carry and deposit the nitrogen in some pollutant on river and soil. This will adversely affect the nutrient in the soil and water bodies. This can result in algae growth in lake and water bodies and make condition for other living organism harmful. Eutrophication is a condition where high amount of nitrogen present in some pollutant gets developed on sea's surface and turn itself into algae and adversely affect fish, plant and animal species. The green colored algae that is present on the lake and pond is due to presence of this chemical. এই ওয়াইল্ড লাইফের উপরেও পলিউশনের এফেক্ট। ডিপ্লিশন অফ ওজোন লেয়ার বললাম, তার জন্য আল্ট্রাভায়োলেট লে বেশি পরিমাণে পৃথিবীতে আসছে সূর্যের ইয়েটা। সিএফসি, এই যে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, এটা ওজোন লেয়ার ডিপ্লিশন করছে। ওজোন লেয়ার ডিপ্লিশন করলে কি হচ্ছে তোমার, এই যে সানলাইট থেকে যে রেগুলো তার মধ্যে আল্ট্রাভায়োলেট রেকে ওজোন কি করে এখানে আটকে দেয়, পৃথিবীতে আসতে দেয় না। কিন্তু এই যে গ্রিন হাউস গ্যাস যেগুলো যেমন সিএফসি, এই সিএফসি যদি বেড়ে যায় তখন কি হবে, এই ওজোনটাকে ডিপ্লিট করে, তার ফলে ওজোনের যে লেয়ার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে আছে সেখানে এই যে হোল তৈরি হয়, এই যেটাকে বলা হয় ওজোন হোল, এই ইয়ে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো ইয়ের জন্য, এই তোমার সিএফসি, ঠিক আছে। তার ফলে কি হচ্ছে, ওই হোল দিয়ে সূর্যের যে ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে আটকে দিচ্ছিল ওজোন, সেটা পারবে না, ওটা দিয়ে আবার ক্ষতিকর রশ্মি আসছে, দিয়ে আমাদের স্কিন ক্যান্সার বা বিভিন্ন ডিজিজগুলো ইয়ে হয়। এই যে ওজন হল দিয়ে এসে এটা এই যে আমরা ইয়ে করছি, এই সিএফসি রিলিজ হচ্ছে এখান থেকে, দিয়ে তোমার ওজন হোল করছে। এর ফলে কি হচ্ছে, এই বিভিন্ন ধরনের পলিউশনের ফলে বিভিন্ন হেলথ ইফেক্ট আমাদের দেখা যাচ্ছে। এয়ার পলিউশন এফেক্টিং হিউম্যান, এই যে ব্রিদিং প্রবলেম, কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, রেসপিরেটরি ফেলিওর। গ্রিন হাউস এফেক্ট তো আগেই বললাম তোমার, টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে, এই যে গ্রিন হাউস এফেক্ট। এই যে গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যালাউ ডাইরেক্ট সানলাইট টু পাস থ্রু
and reach the earth surface, ঠিক আছে? সাম অফ দ্য এনার্জি ইজ রিফ্লেক্টেড ব্যাক, এখানে পৃথিবীতে আসার পর কিছুটা রিফ্লেক্ট করে, ঠিক আছে? অ্যাজ দ্য আর্থ সারফেস ওয়ার্ম আপ সাম অফ দ্য এনার্জি ইজ রেডিয়েটেড ব্যাক, এখানে আসার পরও কিছুটা যাচ্ছে, আবার কিছুটা রেডিয়েট করে যাচ্ছে। হাওয়ার লেস অফ দিস হিট ইজ অ্যাবল টু এসকেপ ইনটু স্পেস অ্যাজ গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যাবজর্ব দ্য এনার্জি অ্যান্ড ট্র্যাপ ইট ইন দ্য লোয়ার অ্যাটমসফিয়ার। কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাসের ইয়েটা যদি ইয়ে হয়, বেড়ে যায়, তাহলে কিন্তু এ রেডিয়েট করে বেশি ফিরে যেতে পারবে না, সেই জন্য টেম্পারেচারটা পৃথিবীর বাড়বে। এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ এ গ্রিন হাউস গ্যাস, মিথেন, এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্রিন হাউস গ্যাস এর জন্য কি হয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি সেটা আগেই তোমাদের বললাম, ওই যে রেডিয়েট করে গ্যাস ফিরে যেতে দিচ্ছে না, এই যে গ্রিন হাউস এফেক্ট তো আগে বলেছি। গ্রাউন্ড লেভেল ওজন যেটা বলছিলাম, যেটা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ওজন সেটা না, সেটার জন্য তোমার এই বিভিন্ন হেলথ ইফেক্টগুলো দেখা যায়। পার্টিকুলেট ম্যাটার, ব্রঙ্কাইটিস ইয়ে হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে তোমার কিভাবে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো, ঠিক আছে? কারণ পুরোপুরি এয়ার পলিউশনকে বন্ধ করা খুব এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ইয়েতে এ যে প্রবলেম, কারণ ফ্যাক্টরি ম্যাক্টরি সব তো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না, কিন্তু কিভাবে গভর্নমেন্ট এটাকে কন্ট্রোল করবে বা আমরা কিভাবে সচেতন হয়ে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। এই যে কন্ট্রোলিং অফ এয়ার পলিউশন, এই যে গভর্নমেন্ট অর কমিউনিটি লেভেল প্রিভেনশন, government throughout the world have already taken action against air pollution by introducing green energy. Some government are investing in wind energy, solar energy, ঠিক আছে, as well as other renewable energy to minimize burning of fossil fuel. Fossil fuel বলতে ওই যে পেট্রোল ডিজেল এগুলো পরিমাণটা যাতে কম করা যায়। কিন্তু আমাদের যে এখন মোটর ভেহিকলস বা ইয়েসে বা এগুলো আছে তোমার, সেখানে তোমার এগুলো দিয়েই চলে, কিন্তু তোমার এখন ইয়ে গভর্নমেন্ট ইয়ে করছে যাতে সোলার এনার্জিকে ইউজ করে তোমার গাড়ি বা এগুলো চলে। গভর্নমেন্ট আর অলসো ফোর্সিং কোম্পানিজ টু বি মোর রেসপন্সিবল উইথ দেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস, যেখানে বিভিন্ন কিছু প্রোডাকশন হচ্ছে সেখানে, সো দ্যাট ইভেন দো দে স্টিল কজ পলিউশন দে আর এ লট কন্ট্রোল। কোম্পানিজ আর অলসো বিল্ডিং মোর এনার্জি এফিসিয়েন্ট কার হুইচ পলিউট লেস দেন বিফোর, ঠিক আছে? এই যে পলিউশন ইজ অলওয়েজ এ বিগ প্রবলেম। Intervention are always a better way of controlling air pollution. This prevention method can either come from government by law or by individual action. In many big cities, monitoring equipment have been installed at many points in the city. এছাড়াও তোমার হাউস হোল্ডে আমাদের যে বিভিন্ন মডুলার কিচেনে যে চিমনিগুলো লাগাচ্ছি, বা ইয়ের ইয়ের থেকে যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে চিমনি বড় লাগানো হয়, সেগুলো কি হয়, পলিউট্যান্টগুলোকে অনেক উপরে বা ওখানে আবার বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট লাগানো হয় যাতে ওগুলোকে পলিউট্যান্টগুলোকে কনভার্টেড করে দেওয়া যায় নর্মাল ইয়েতে, ঠিক আছে? তাহলে আজকে এই এয়ার পলিউশন তোমাদের ইয়ে হলো, ডিসকাস হলো। নেক্সট তোমাদের আর ওয়াটার বা মেরিন পলিউশন আমি ইয়ে করবো, ঠিক আছে? আজকে তাহলে এটাই থাক। বুঝতে পেরেছো তো? ওকে।